السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد علی فیضی کے اس کلام کے بارے میں جس کلام کو لے کر کے ابھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں چل رہی ہے۔ آج سے قریب کچھ سالوں پہلے یہ کلام محمد علی فیضی کے زبانی سے پورا شیئر کیا گیا، یعنی یہ کلام انہوں سے پڑھا گیا۔ کلام کے الفاظ یہ ہے، اے زہرا کے بابا سنو التجا مدینہ بلا لیجئے۔ یہ کلام آج سے کچھ سال پہلے محمد علی فیضی صاحب کے زبانی پڑھا گیا۔ پورا ہندوستان اس کو سنا، ہندوستان کے باہر ابھی اس کلام کو پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن آج 2025 میں، یعنی کہ دسمبر کے 2025 میں قریب 8 یا 9 تاریخ کو ایک سوشل میڈیا پہ بات وائرل ہوتی ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں مفتی اختر حسین علیمی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، یعنی اے زہرا کے بابا کہہ کے الفاظ کہہ کے ان کو مخاطب کرنا کیسا ہے؟ قبلہ اختر حسین علیمی صاحب نے اس سوال کے جواب میں قرآن و حدیث کے حوالے سے انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ لوگوں کو سننا چاہیے۔ تو وہ ویڈیو میں یہاں پہ لگا رہا ہوں، پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر آگے کی بات کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے، وہ والی پوری دیکھیے گا۔ سوال آیا ہوا ہے، وہ یہ کیا فرماتے ہیں کہ علماء کرام مفتیان اعظام اس مسئلہ کے بارے کہ ایک شعر اور مشہور ہے جو پڑھا جاتا ہے، اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجیے۔ اس شعر کو پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی اس شعر کو اس طور پر پڑھتا ہے تو شریعت کا اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح کی آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یا محمد کہہ کر کے مت بلاؤ، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے ادب کے کلمات کہو۔ اسی طرح سے یہ بھی کہہ کر مت بلاؤ یہ فلاں کے باپ، اے فلاں کے چچا، اس طرح بھی کہہ کر کے مت بلاؤ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان کا جو حاشیہ ہے، صدر الابواب علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان نے اس سے لکھا ہے۔ آپ خود اس آیت کریمہ کے تحت ترجمہ اعلیٰ حضرت اور اس حاشیے کو دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کو اس طرح سے نہ پکارا جائے اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے دادا۔ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ یہ تو ہم آپ ایک دوسرے کو اس طرح سے بلاتے ہیں، اے فلاں ادھر آؤ، یہ فلاں کے بیٹے ادھر آؤ، تو آپس میں جس طرح سے بلایا جاتا اس طرح رسول کریم کو بلایا۔ اے زہرا کے بابا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے یا ابا فاطمہ، اے فاطمہ کے باپ۔ تو قرآن کہتا ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے اس طرح نہ پکارو، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے اس شعر کو اس طرح سے پڑھنا ناجائز ہے، اور جو پڑھے اس کے اوپر توبہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا۔ اس میں جو سوال کیا گیا اس کے جواب میں مفتی اختر حسین علیمی صاحب نے کیا کہا ہے آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ جب سے یہ فتویٰ حضور قبلہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب کے زبان سے ادا ہوا ہے، جب سے یہ مسئلہ لوگوں میں عام ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ مانو زلزلہ آ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے۔ بعض علماء ایسے ہیں جو حضور مفتی قبلہ اختر حسین علیمی کے ساتھ کھڑے ہیں، بعض علماء ایسے ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ مفتی اختر حسین
अलीमी साहब की बातों की मैं तायद करता हूं। और बाज़ उलमा ये कह रहे हैं कि मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क्या इतने दिन से सोए हुए थे, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी क्या ये कलाम नहीं सुने थे। तो उलमा का जो ग्रुप है वो दो पार्ट में बट गया है। अब एक कह रहा है कि मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। बाज़ उलमा ये कह रहे हैं मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला जो आज कह रहे हैं यही जवाब आज से कुछ सालों पहले कह देना चाहिए था। अब ये कलाम पूरा हिंदुस्तान में घर घर तक पहुंच चुका है, बच्चे इसको गुनगुना रहे हैं। अब लोगों को रोकना मुश्किल है, लिहाजा जो है इससे परहेज अब नहीं किया जा सकता। इसलिए उलमा जो है मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब के साथ हैं तो कुछ उनके खिलाफ खड़े हैं। और आज 10 दिसंबर 2025 को हुजूर क़िबला मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब के इस फतवे पे तबसरा करते हुए एक मिसबाहिद साहब अपनी वीडियो में क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए, तो उनकी वीडियो देखिए आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपने मशहूर ज़माना शेर ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, इसके ताल्लुक़ से मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहिब क़िबला का ताज़ा तरीन फतवा मुलाहज़ा फरमाया होगा कि ये शेर पढ़ना नाजायज़ है और पढ़ने वाले के ऊपर तौबा करना लाजिम है, क्योंकि इस शेर में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस तरह से खिताब किया गया है जिस तरह हम लोग आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं, ए फलां के अब्बा, ए फलां के चचा, ए फलां के दादा। अब हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला का ये फतवा कितना दुरुस्त है ये तो हमारे बड़े बड़े मुहक्किक उलमाए कराम बताएंगे। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला ने सूरत नूर की जिस आयत करीमा को दलील के तौर पर पेश फरमाया है, उस आयत के बारे में हुज़ूर मुफ्ती साहब ने बताया कि आप कंजुल ईमान को खोल करके देख सकते हैं कि हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल अलैहि रहमतुर रिदवान ने बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह से पुकारना कि ए फलां के अब्बा, यह नाजायज़ है। और बहुत सारे लोग हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल अलैहि रहमतुर रिदवान की तरफ ये बात मंसूब करके शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, जबकि दोस्तों हकीकत यह है कि हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस आयत करीमा को पेश किया है उस आयत करीमा के तहत हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल अलैहि रहमतुर रिदवान की उस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई है, ना तो सूरह नूर की इस आयत करीमा के तहत और ना ही सूरतुल हुजरात की उस मशहूर आयत करीमा के तहत जिसमें अदब व तकरीम के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिताब करने का हुक्म दिया गया है और नाम लेकर पुकारने से मना किया गया है। हो सकता है ये बात ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में किसी और जगह पर लिखी हो, लेकिन हुज़ूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहिब क़िबला ने जिस आयत करीमा को पेश किया है उस आयत करीमा के तहत ये मसला नहीं लिखा हुआ है कि हुज़ूर को ए फलां के अब्बा कहकर पुकारना नाजायज़ है। हाँ, अदब व तकरीम के साथ खिताब करने का मसला लिखा हुआ है, या रसूलुल्लाह, या हबीबुल्लाह, या हबीब अल्लाह कह के पुकारने का मसला लिखा हुआ है, लेकिन ये बात नहीं लिखी हुई है कि हुज़ूर को ए फलां के अब्बा कह के पुकारना नाजायज़ है। लिहाजा दोस्तों, आप हज़रात इस बात को हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल अलैहि रहमतुर रिदवान की तरफ मंसूब करके शेयर ना करें। वीडियो आपने देख लिया, यकीनन आपने देख लिया और समझ भी लिया होगा। तो अब मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि मुफ्ती क़िबला अख्तर हुसैन अलीमी और ये मिसबाही साहब जो कह रहे हैं, इन दोनों में आप किनके साथ खड़े हैं, आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और आप किनको पसंद करते हैं इसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।